শিরকা লাযুলমুন আযীম। ছেলে কাকে ওসিয়ত করতেছে? বাবা হয়ে ছেলেকে ওসিয়ত করতেছে। সুবহানাল্লাহ। এরপরে ওয়াসাইনাল ইনসানা বিওয়ালিদাইহি, আওয়াজ করে আল্লাহু আকবার জোরে করেন। ওয়াসাইনাল ইনসানা বিওয়ালিদাইহি হামালাতহু উম্মুহু ওয়াহনান আলা ওয়াহন। লুকমান হাকীম ছেলেকে উপদেশ দেয়, ও আমার আদরের ছেলে, তুমি তোমার ইবাদত বندگی করতে যায় মার খেদমত করবা, মা বাবার সাথে সম্মান সুযোগ কথা বলবা। কেন কেন কেন? তোমার মা তোমারে করবে ধারণ করেছে, তোমার মা তোমারে ওয়াজে হামল করবে ধারণ করতে গিয়া কষ্টের বড় কষ্ট ভোগ করেছে। তোমারে ওয়াহনান আলা ওয়াহন যুফান আলা যুফ, তোমারে কষ্টের বড় কষ্ট ভোগ করার পরে তোমার মা তোমারে কষ্টের বড় কষ্ট ভোগ করেছে। কত ডিগ্রির উত্তর বন্যা বয়ে গেছে, মারাদের ঘুমকে হারাম করে দিয়েছো। মা কখনো কখনো ঘরের বারান্দার মধ্যে যায় দাঁড়ায়, মা হাঁটতে পারে না, মা ভালো করে খাইতেও পারে না, মা কত কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করেছে। ও বাবা, তুমি তোমার মার খেদমত করবা। ওয়া ফিসালুহু ফি আমাইন, এবং তোমার মা তোমারে টানা 2টা বছর দুধ পান করাইছে। মায়ের একদার দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম, পাপুষ বানাইল ঋণের সুদ হবে না, এমন দরদি ববে কেউ হবে না আমার মা। একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি ও গ্রামবাসী, একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি, মাইরে তোমরা কই যাইতেছ লইয়া রে গ্রামবাসী, একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি, সাদা কাপড় পরাইয়া খাটে মাইরে শুয়াইয়া, মাইরে তোমরা কই যাইতেছ লইয়া রে গ্রামবাসী, একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. আওয়াজটা আরো বাড়বে, ডিলে দাও শুদ্ধ করে আওয়াজ দাও, আওয়াজটা বাড়াও। وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
وقال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. সবাই প্রাণ খুলে নিজের আবেগকে উজাড় করে সামনের যে ফাঁকা জায়গাগুলো আছে এটা কোরআনের মঞ্চ, যারা ধারায় আছে সাপ খেলার মঞ্চ। আল্লাহু আকবার কবীরা। একটু হরকত করি, বরকত হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের এখানের মধ্যে রহমত বর্ষণ করতেছেন, সাকিনা নাজিল করতেছেন। কোরআনের যেখানে তেলাওয়াত হয় এখানের মধ্যে রহমত বরকত নাজিল হইতে থাকে। নাযালাত আলাইহিমুর রাহমা ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা। দুরুদ ইব্রাহিম, যে দুরুদটা নামাজের ভিতরে পড়া হয়, প্রাণ খুলে হৃদয়ের আবেগকে উজাড় করে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের মহব্বতকে সামনে রেখে اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو مومن جو فدا نقش کف پائے نبی ہو زیر قدم عجب عالم کا خزینہ ہو زیر قدم عجب عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کہے پرواہ امت گر سنت نبوی کی کہے پرواہ امت طوفہ سے نکل جائے جگر جس کا سفینہ طوفہ سے نکل جائے جگر جس کا سفینہ عاشق ہوں برادر شہنشاہ دو عالم عاشق ہوں برادر شہنشاہ دو عالم مشق سے زیادہ مبارک جس کا پسینہ مشق سے زیادہ مبارک جس کا پسینہ گر دل میں طرف آقا کا زیارت ایک آن میں آئے نبی دکلاد مدینہ ایک آن میں آئے نبی دکلاد مدینہ اے ختم رسول فخر شاہ مدینہ اے ختم رسول فخر شاہ مدینہ دکھلا دے مجھے منظر گلزار مدینہ دکھلا دے مجھے منظر گلزار مدینہ گلزار مدینہ گلزار مدینہ گلزار مدینہ گلزار مدینہ دکھلا دے مجھے منظر گلزار مدینہ دکھلا دے مجھے منظر گلزار مدینہ اللہ نے مقاہیم ایک کعبہ بنایا اللہ نے مقاہیم ایک کعبہ بنایا اس کعبے کو کعبہ تیرے مرقد کو بنایا اس کعبے کو کعبہ تیرے مرقد کو بنایا ہر سال میں حاجی چلا جاتا ہے مدینہ دکھلا دے مجھے منظر گلزار مدینہ اللہ نے تمہیں اپنا ہی محبوب بنایا اللہ نے تمہیں اپنا ہی محبوب بنایا معراج کی سب ساری خدائی کو دکھایا معراج کی سب ساری خدائی کو دکھایا اللہ نے تمہیں اپنا ہی سلطان مدینہ دکھلا دے مجھے منظر گلزار مدینہ
मेराज की नबी हम हमारा नबी सबअ समावात नहीं बुलाया हम हमारा गुनाहगार उम्मत नहीं बुलाया हम हमारा गुनाहगार उम्मत जुरे चिल्ला कोन एक बार अल्लाहु আকবার আলহামদুলিল্লাহ সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি যে মহান রব্বুল আলামিন আপনাকে মোহব্বত করে ভালোবাসি আদর করিয়া ঐতিহ্যবাহী পূর্ব গোসগাঁও দারুস সালাম মসজিদ গোলাপগঞ্জ সিলেটের উদ্যোগে আয়োজিত 7ম বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনের মধ্যে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য দিল থেকে কালিমাতু শুকর আদায় করে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঈমানের তেজে তেজিয়ান হয়ে মর্দে মুজাহিদের মতো আওয়াজ রে শাহজালালের আওয়াজের মতো আওয়াজ দিয়ে জোরে আওয়াজ দিয়ে বলি আলহামদুলিল্লাহ। প্যারে হাজির, আজকের এই মাহফিলের সম্মানিত সদর ইজলাস হযরতুল আল্লাহ হযরত মাওলানা মুশতাক আহমদ খান সাহেব হুজুর অনেক আমন্ত্রিত মেহমানগণ, আন্তর্জাতিক কারি আমার প্রিয় উস্তাদ মুহতারাম হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন সাহেব হুজুর আমার অত্যন্ত স্নেহের উস্তাদ। আমি আঞ্জুমানে তালিমুল কোরআন বাংলাদেশ ওখানে আমি হুজুরের কাছে কেরাত পড়েছি এবং আমার এই মাহফিলে আসতে গিয়া যিনি আমাকে অনেকবার ফোন করেছেন, তিনি আমার জন্য অনেক ফিদা আল্লাহর বান্দা বসা উনি আমার এত মহব্বত করেন। আমার বক্তব্য তেলাওয়াতের বক্তব্য আল্লাহ তাআলা বাইরে খায়ের বরকত দান করুক, ওনার ছেলে সন্তানদেরকে আল্লাহ সুশিক্ষা শিক্ষিত করুন। মাওলানা আব্দুল হাই ভাই আল্লাহ তাআলা ওনার জানে আমলের মধ্যে বরকত দান করুন। মঞ্চে উপবিষ্ট আমার কলিজার টুকরা শ্রদ্ধাভাজন বাবার সমতুল্য স্নেহের ছোট ছোট ভাইরা, জাতির করুণা তার জাতির বিবেক, অনেক অনেক মুআজ্জাজ মুকাররম উলামায়ে কেরামগণ, মাইকের আওয়াজ যতদূর পর্যন্ত যাচ্ছে শ্রদ্ধাভাজন অবলা সরলা পর্দার আড়ালে অবস্থানরত অত্যন্ত শ্রদ্ধা সম্মানিতা মা ও বোনেরা, সবাইকে আমার অন্তঃস্থল থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে সালাম জ্ঞাপন করছি আবারও আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। দীর্ঘ সময় অনেক লম্বা খুতবা পড়ছি, অনেকগুলো আয়াত পড়ছি, মাত্র ছোট্ট একটা হাদিস পড়ছি। আল্লাহ পাক যদি আমাকে তৌফিক দান করেন তাহলে আল্লাহর হক এবং পিতামাতার হক, আল্লাহর হক আর মা বাবার খেদমত, দুইটা বিষয় নিয়ে আলোচনা। প্রথমে দুইটা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করছি। এই যে মুরব্বি শুনেন, বসলে এখানে কোরআনের মাহফিলের মধ্যে বসলে উঠে যাওয়াটা আসলে বুঝি না। অন্যান্য বক্তারা ব্যতিক্রম, কিন্তু আমি তো প্রথমে শুরুতে একটু গুছাই দিতে ভূমিকার মধ্যে পিতামাতার হক আর আল্লাহর হক। সংক্ষেপ সূরা বনী ইসরাঈলের 23 নম্বর আয়াত। এই আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহর হকের কথা প্রথমে তুলে ধরলেন। وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ। আপনারা সর্বোচ্চ আওয়াজ দিবেন যখন তেলাওয়াত তখন আওয়াজ দিবেন, মানে জজবারও বাড়বে, আপনাদেরও মানে জজবা বাড়বে। কারণ কোরআনের তেলাওয়াতের আওয়াজ যত শুনে মানুষের ঈমান বাইরে থাকে। وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ। রবের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো একমাত্র রবের ইবাদত বন্দেগী ছাড়া আর কারো কোনো ইবাদত চলবে না। ইবাদত করব একমাত্র আল্লাহ। কোন গাছ
গাছের পূজা চলবে না, কোনো মাছের পূজা চলবে না, কোনো সূর্যের পূজা চলবে না, কোনো আগুনের পূজা চলবে না, কোনো ব্যক্তি পূজা চলবে না। ইবাদত চলবে একমাত্র রবের। যেই রব তোমার আমার সৃষ্টি করেছে, যেই রব আমার তোমার সৃষ্টি করতে গিয়ে পুরানা পাক পানি দিয়ে মা এবং বাবার সংমিশ্রণে আল্লাহ এমন এক পুরানা পাক পানি, যেই পানি মুখেও দেওয়া যায় না। আলাম নাখলুকুকুম মিন মাইন মাহিন। আল্লাহ বলেন বান্দারে, আমি তোমারে পুরানা পাক পানি দিয়ে আদর করিয়া যত্ন করিয়া তোমারে বানাইছি। আমি নিজ কুদরতি হাতের মাধ্যমে তোমারে সৃষ্টি করেছি। আর কাউকে আমি ফেরেশতা বানাইতে গিয়ে এত সুন্দর এত কষ্ট করে আমি সৃষ্টি করি নাই। ফেরেশতাদের চাইতে তোমরা যদি আমাকে ভালো চরিত্র দেখাইতে পারো, নূরের তৈরি ফেরেশতাদের চাইতে তোমাদের সম্মানকে আমি আল্লাহ বাড়ায় দিব। জুড়ে চিল্লায়া কন্যা সুবহানাল্লাহ। নূরের তৈরি ফেরেশতাদের চাইতে তোমাদের সম্মান আমি আল্লাহ বাড়ায় দেব। লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম। আল্লাহ বলেন, তিন এবং জাইতুনের ফলের শপথ করার পরে, তুর পাহাড়ের শপথ করার পরে আল্লাহ চতুর্থ নম্বর বলেন কালাম তাকিদ কাদ তাকিদানিয়া। বান্দারে, তোমারে আমি এত সুন্দর অবয়ব কাঠামো দিয়া সৃষ্টি করেছি, সম্মানী বানায় সৃষ্টি করেছি। এমন সুন্দর করে আর কাউকে আমি আল্লাহ বানাই নাই। বান্দা তুমি আমার একমাত্র ইবাদত বন্দেগী করবা। বান্দা তুমি তুমি আমি আল্লাহকে ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করবা না। আর কারো কোনো মাজারের মধ্যে যায় তুমি সিজদা দিবা না, গাছের পূজা করবা না, কোন ব্যক্তির পায়ের মধ্যে যায় সিজদা দিবা না। সম্মানের সিজদা যদি দিতেই হয় একমাত্র রবকে ছাড়া আর কারো কাছে সিজদা দেওয়া যাবে না। আর এখন আমরা কিরামান কাতিবিন রুজু হাসরের দিন বলবো, দুনিয়া ছিলাম খাজা বাবার লোক, বাবা বান্দারিতে যায়, দরবারেতে যায়। কিরামান কাতিবিন রুজু হাসরের দিন আল্লাহর দরবারে যদি করে অভিযোগ, বলবো দুনিয়া ছিলাম খাজা বাবার লোক। নাউজুবিল্লাহ। শিরিক হচ্ছে নি শিরিক। ওই যে রবের ইবাদতের সাথে আর বাবা বান্দারি লাগাইছে, ওই যে রবের ইবাদত করতে গিয়া রবের ইবাদত বন্দেগী করতে যা কয়, দয়াল বাবা কেবলা কাবা আয়নারে কারিগর, আয়না বসায়া দে বাবা তোর কলবের ভিতর। দয়াল বাবা জ্ঞানী গুণী, মুতাহালায় লয় না ফানি। আমার দয়াল বাবা কেবলা কাবা করে কত কিছু গর, বাবা হাঁদাই দিব তোরে কইবরের ভিতর। বাবা শুধু টুন্ডসকে বেটা বেরিয়ে জড়াজড়ি লয়া পর্দার আড়ালের ভিতরে বাবা বুরকার ভিতরে খেলাধুলা করে। বাবার কি আছে তে দেখাই যাইতাছে, দয়াল বাবা কেবলা কাবা আয়নারে কারিগর, আয়না বসায়া দে বাবা তোর কলবের ভিতর। বাবারে আয়না বসায়া দে বাবা তোর কলবের ভিতর। বাবা নামে গান্ডে খাজর নামে মাজার করে আবার দেখায় খাজর শান, দিনে করে পন্ডা মিয়া রাত্রে মারে গাজা টান। কথা ঠিক আছে নি? কথা ক্লিয়ার? আল্লাহ গো ওয়াকাদ রাব্বুকা আল্লা তা'বুদু ইল্লা ইয়্যা। ইবাদত বন্দেগী করব একমাত্র রবের, আর কারো ইবাদত বন্দেগী না। ঘটনা লোকমান হাকিম কারো একজন মানুষ ছিলেন। হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালামের বাগিনা ছিল। দাউদ আলাইহিস সালামের জামানার আগ পর্যন্ত যিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন লোকমান আলাইহিস সালাম, উনি কিন্তু নবী ছিলেন না, উনি একজন ব্যক্তি, সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। ওয়ালাকাদ আতাইনা
সদা সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা করত। লোকমান হাকিম কালো মানুষ ছিল, তার চরিত্র ছিল মানুষের মতো, তার চরিত্রের গুণ এত সুন্দর, এত সুন্দর চরিত্র। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন লোকমান হাকিমের চরিত্রগুলো এত পছন্দনীয় হয়েছে, এত ভালো লেগেছে। কালো মানুষ হইল, তার চরিত্র কিন্তু ভালো। লোকমান হাকিম তার ছেলেকে ওসিয়ত করে, ও আমার আদরের ছেলে, তুমি তোমার রবের ইবাদত বন্দেগী করবে, একমাত্র তুমি তোমার রবের শুকরিয়া আদায় করবা, আর কারো তুমি ইবাদত বন্দেগী করবা না, তার কাছে মাথা নত করবা। ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم। লোকমান হাকিম ছেলেকে উপদেশ দেয়। আজকে আমরা বাপ মারা তো ছেলে মেয়েদেরকে আল্লাহর নবী হাদিস শরীফের ভিতরে বলেছেন, নাদিবু আওলাদাকুম সালাসা খিসাল, তোমরা তোমাদের ছেলে এবং মেয়েদেরকে আদব শিক্ষা দাও। প্রথমে প্রাথমিক শিক্ষা হলো মায়ের কুল। প্রথমে যখন ছেলে সন্তান একাধারে যখন অল্প অল্প একটু যখন বয়স হয়ে যাবে, তুমি তোমার ছেলে মেয়েদেরকে প্রথমে যে শিক্ষা দিবা, আমার নবী জানায় দেন, ইফতাহু আলা সিবয়ানিকুম আওয়ালা কালিমা বিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, আমার আল্লাহ সব কিছু করেন, আমার আল্লাহ সন্তান দেন, আমার আল্লাহ ইজ্জত দেন, আমার আল্লাহ খাওয়ান, আমার আল্লাহ সব কিছুর মালিক, আমার আল্লাহ ইজ্জতের মালিক, বিজ্জতের মালিক, আমার আল্লাহ সব, আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনো কিছু করতে পারে না। এই জিনিসটা শিক্ষা দেওয়া এক নম্বর। প্রথমেই হলো বাচ্চা যখন ছোট থেকে বড় হবে, মা তুমি রুটি বানাও, তুমি নামাজের মধ্যে দাঁড়াও, তোমার ছেলেটারও তুমি নামাজ শিক্ষা দাও। মা তুমি রুকু করো, তোমার ছেলেটারও তুমি রুকু করা শিখাও। মা তুমি যখন ঘুমাইতে দাও, ডান দিকে শুয়ে তুমি শো, তুমি তোমার ছেলেও শোয়াও। এই জন্য ছোটবেলা বাচ্চারা তুমি যা শিখাইবা তাই শিখবে। লোকমান হাকিম ছেলেকে বলে, ও আমার আদরের ছেলে, ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ, ও আমার আদরের ছেলে, তুমি আল্লাহর সাথে ইবাদত বন্দেগীতে কাউকে শরীক স্থাপন করবা না। একমাত্র রব হলো সবকিছু। ইন্না শিরকা লাযুলমুন আযীম, আল্লাহর সাথে ইবাদত বন্দেগীতে কাউকে শরীক স্থাপন করা মানে হলো আল্লাহর গুণকে যদি তুমি রাসূলকে দিয়ে দাও, অথবা রাসূলের গুণ যদি তুমি আল্লাহকে দিয়ে দাও, রাসূলের গুণ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দেওয়া যাবে না, আল্লাহর গুণ রাসূলকে দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ আল্লাহর লগে হিল্লাও লাগে এমন কথা বলা যাবে না। মহাভারত শুদ্ধ হয়ে গেছে এমন কথা বলা যাবে না। ইয়া খাজা বাবা, ইয়া গাউস, ইয়া রাসূল, এই সমস্ত কথা বলা যাবে না। যে সমস্ত কথার দ্বারা শিরকি হয়, নামাজ না পড়লে কি হইছে, তো আমার ঈমান ঠিক আছে। এই যে কথার দ্বারা শিরক হচ্ছে, এইগুলো কথা বলা যাবে না। ও আমার আদরের ছেলে, ইয়া বুনাইয়া লা তুশরিক বিল্লাহ, ইন্না শিরকা লাযুলমুন আযীম। ছেলে কাকে ওসিয়ত করতেছে? বাবা হয়ে ছেলেকে ওসিয়ত করতেছে। সুবহানাল্লাহ। এরপরে ওয়াসাইনাল ইনসানা বিওয়ালিদাইহি, আওয়াজ করে আল্লাহু আকবার জোরে করেন। ওয়াসাইনাল ইনসানা বিওয়ালিদাইহি হামালাতহু উম্মুহু ওয়াহনান আলা ওয়াহন। লোকমান হাকিম ছেলেকে উপদেশ দেয়, ও আমার আদরের ছেলে, তুমি
তোমার ইবাদত বندگی করতে যায় মার খিদমত করবা মা বাবার সাথে সম্মান শুধু কথা বলবা কেন 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 তোমার মা তোমারে করবে ধারণ করেছে তোমার মা তোমারে ওয়াজে হামল করবে ধারণ করতে গিয়া কষ্টের বড় কষ্ট ভোগ করেছে তোমারে ওয়াহনান আলা ওয়াহন আযুফান আলা আযুফ তোমারে কষ্টের বড় কষ্ট ভোগ করার পরে তোমার মা তোমারে কষ্টের বড় কষ্ট ভোগ করেছে কত ডিগ্রির উত্তর বন্যা বয়ে গেছে মা আমাদের ঘুমকে হারাম করে দিয়েছো মা কখনো কখনো ঘরের বারান্দার মধ্যে যায় দাঁড়ায় মা হাঁটতে পারে না মা ভালো করে খাইতেও পারে না মা কত কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করেছে ও বাবা তোমার মার খিদমত করবা ওয়া ফিসালুহু ফি আমাইন এবং তোমার মা তোমারে টানা 2টা বছর দুধ পান করাইছে মায়ের একদার দুধের দাম কাটিয়া গায়ের চাম পাপুষ বানাইল ঋণের সুদ হবে না এমন দরদি ববে কেউ হবে না আমার মা গো একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি ও গ্রামবাসী একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি মাইরে তোমরা কই যাইতেছো লইয়ার গ্রামবাসী একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি সাদা কাপড় পরাইয়া খাটে মাইরে শুয়াইয়া মাইরে তোমরা কই যাইতেছো লইয়ার গ্রামবাসী একটু দাঁড়াও মাইরে দেখি লোকমান হাকিম ডাক যে আমার ছেলে তোমার মা যে তোমারে দুধ পান করাইছে সারা গাল তোমারে যদি পাপুষ বানাও তোমার চামড়া দিয়া তারপরেও তোমার মার একদিনের দুধের ঋণ পরিশোধ করতে পারবা না তোমার মা তোমার যে দুধ পান করাইছে কত কষ্ট করেছে মা এই জন্য বাবা মা বাবার হক হলো প্রথমে 1 নম্বর হক হলো তুমি তোমার ছেলে সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করবে জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে তুমি তাকে প্রথমে ডান কানে আযান বাম কানে কামত দেওয়া তারপরে তুমি যখন ছেলের বাচ্চা যখন ছোটবেলা যখন হবে 7 দিনের সময় তুমি তার একটা মুসলমানি নাম রাখা আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে নাম রাখে নান্টু মন্টু সন্টু মন্টু জুয়েল আরিয়ান অথচ জুয়েল নামের অর্থ পায়খানার কিরাম আবার আমার আমি যখন মসজিদে ইমামতি করি তখন এক বন্ধু এসে আমার একজন বাগনি হইছে মিমসা নাম রাখছি আমি করে মিমসা তার একটা নাম রাখলা ডিমসা তার একটা নাম কি কয় একটা নাম মরু আরেকটার নাম কি কয় একটার নাম শুরু তাহলে আমি কইছি আরেকটা নাম রাখলা গরু ইয়ো গরু শুরু মিলছে না কয় হুজুর নামের সাথে সাথে নাম মিলল এমন নাম রাখা দিয়েন মুসলমানের বাচ্চার নাম না রাখো নাম সুন্দর করে নাম যে নাম ধরে বাপ মার নাম ধরে ডাক দিব ও আমার প্রাণের ভাইরা পর্দারের মারা গদির মনোযোগ দিয়ে শুনেন কথাগুলো যদিও আমি তুচ্ছ মানুষ কথাগুলো অনেক দামি মানুষ দামি কথা আমার নবী জানায় দেন বান্দারে সুন্দর করে তুমি আমার নাম রাখবা আসমাউল হুসনা যেই নামগুলো সুন্দর সুন্দর নাম ধরে আল্লাহ ডাক দিবে আল্লাহ বান্দাকে maaf করে দেওয়ার জন্য উসিলা তালাশ করবে আমার নামের সাথে নাম মিলা রাখছিস নি যা আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান নাম রাখছস আমার নামের সাথে নাম মিলা রাখার কারণে তোর জীবনের সমস্ত গুনাহ আমি আল্লাহ maaf করিয়া দিলাম তুই চিল্লা কন্না সুবহানাল্লাহ তারপরে যখন ছোটবেলা পড়া যখন হয়ে গেছে হুজুরদেরকে ডাক দিই না বাচ্চার আকীকা করা
করাবে ছেলে বলে জিজ্ঞাসা করলো তোমার গরু একটা তখন তোমার সাবালক হয়ে গেছে তারপরও তুমি এখন আকিকা করাইতে পারো নাই বয়স্ক হয়ে গেছে এরপরও অনুযায়ী পরে তুমি আকিকা করাইলেও পারবে আকিকার গোশত ছেলে মেয়ে সবাই খাইতে পারবে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বন্টন করে খাইতে পারবে মা বাবা সবাই খাইতে পারবে একটা ভুল মানুষের কথা মা বাবা খাইতে পারবো না আকিকার গোশত না 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 আকিকার গোশত কুরবানির গোশতের মতো সবাইকে খাওয়ানো যাবে সমস্যা নাই আমার প্রাণে ভাইরা মাঝখান দিয়ে আলোচনাটা বাকি দিয়ে লুকমান হাকিমের উপদেশগুলো মনে আসেনি লুকমান হাকিম এবার ছেলেকে বলে আমানাতুর ছেলে তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার সাথে সাথে তোমার মা বাবারও তুমি শুকরিয়া আদায় করবা আনিশকুরলি ওয়ালিদাই ওয়াসাহিবুহুমা ফিদ দুনিয়া মারুফা তুমি তোমার মা এবং বাবার সাথে লাইন নম্র ভাষায় কথা বলবে তুমি এখন স্ত্রী সাবালক থেকে এখন নাবালক থেকে এখন সাবালক হয়ে গেছো তুমি এখন স্ত্রী পাইয়া আমার সাথে তুমি ধমক দিয়া কথা বলবা না তুমি চক্রাঙ্গায় কথা বলবা না এখন তুমি যদি মার সাথে মাসিয়া কথা কও আমার আল্লাহ নারাজ হয়ে যাবে আমার আল্লাহ মা বাবার ইবাদত বندگی করার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি মা বাবার ইবাদতের মাধ্যমে রিদার রাব্বি ফি রিদাল ওয়ালিদাইন ওয়া সাকাতার রাব্বি ফি সাকাতিল ওয়ালিদাইন আল জান্নাতু তাহতা আকদামিল উম্মাহাত আমার নবী জানাতেন মা এবং বাবার পায়ের নিচে হলো সন্তানের বেশ ও যুবক ভাইরা মনটারে দিনটারে নরম করিয়া দাও একজন বিখ্যাত একজন ঘটনা ছেড়ে ভাই মা অন্যায় হওয়ার পরেও স্ত্রীকে প্রাধান্য দিয়া মাকে একটা যুবক যখন থাপ্পড় দিছিল তখন মাকে থাপ্পড় দেওয়ার কারণে মার মনের ভিতরে একটু কষ্ট পাইছে মা বদদুয়া দিয়া দিছে মার নেকদুয়া কবুল হয়ে যায় এইজন্য সর্বদা ছেলে মেয়েকে বদদুয়াটা মা বাপ ঠিক না মার বদদুয়া তো নেকদুয়া কবুল হয়ে যায় মার বদদুয়া কবুল হয়ে যায় এইজন্য মা বদদুয়া দিয়া দিছে এখন যুবকের হাতের আঙ্গুলের মধ্যে পছন্দ ধরে ফেলেছে এখন হাতের আঙ্গুলের মধ্যে পছন্দ ধরে গেছে এটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া গজব এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া গজব যদি তুমি সরাইতে হয় মার ইবাদত বندگی ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা নাই মার ইবাদত বندگی ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা নাই মার কাছে মাপ চাওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা নাই মায়া এমন কষ্ট করে তোমার লালন পালন করছে ওই মার গার মধ্যে তুমি যে হাতটা দিয়া থাপ্পড় মারছো এই জন্য এখন তুমি আগুন লাগছে ওই ঘুষকাও আগুন তুমি এখন যে ওই গোলাপ গঞ্জের মধ্যে যে ফায়ার সার্ভিস দিয়ে বানিয়ে না দাও আগুন নিবনি না 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 আগুন যদি নিবাইতে হয় মার কাছে মাপ চাওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা নাই এখন আমার মা দুনিয়াতে নাই মা দুনিয়া থেকে চলে গেছে মার খেদমত করতে পারি না মার সেবা যত্ন করতে পারি নাই এখন ওই সময় আমি গরিব অসহায় এখন আমি টাকাওয়ালা সম্পদশালী বিশাল বিল্ডিং এর মালিক গাড়ি বাড়ির মালিক এখন আমার মার খেদমত আমি কেমনে করব আমার নবী জানা দেন ওই যে পূর্ব কুশগাঁও জামে মসজিদের উদ্যোগে মাহফিল হইতাছে ছোট্ট একটা মসজিদ হইতাছে মার নামে বাবার নামে দারুস সালাম মসজিদের মধ্যে যদি তুমি এক বস্তা সিমেন্ট 1000 5000 10000 টাকা দিয়া ও আমি মসজিদের উন্নয়নের জন্য আমি আমার মার নামে হুজুর 5000 টাকা দিলাম তুমি যদি এই মার নামে 5000 টাকা দিয়া যাও তোমার মা বাবা যদি দুনিয়া থাকা অবস্থায় যদি মসজিদগুলা কইরা যায় মসজিদগুলা যদি তুমি পালন করো তোমার মা বাবা যদি তোমার দুনিয়া থাকা অবস্থায় মা বাবার সমুদ্র পাশের করে ওই রাখানা মিজাকা বনি ইসরাইল লা তাবুদুনা ইল্লাল্লাহ ওয়া বিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা ওয়া বিল কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিন এর ব্যাখ্যার মধ্যে মুফাসসিরিনে کرام করে লিখেছেন তোমার পার্শ্ববর্তী মা বাবার সমতুল্য চাচা চাচি আছে পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ আছে যার জিল কুরবা প্রতিবেশী মানুষের সাথে যদি তুমি সম্মানসূচকভাবে ব্যবহার করো সম্মানসূচকতা সৎ আচরণ করো তোমার মা বাবার সাথে সৎ আচরণ করার সওয়াব আল্লাহ দান করবেন মা বাবা কবরের মধ্যে যায় সওয়াব পেতে থাকবেন ওয়াসিলাতুর রাহমিল
মার মনে কষ্ট দিবা, মনটারে দিলটারে নরম করিয়া দাও। আমার আল্লাহ জানায় দেন ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, মা এবং বাবার সাথে তুমি সৎ আচরণ করবা। ওয়াবিদিল কুরবা ওয়াল ইয়াতামা ওয়াল মাসাকিন ওয়াল জারিল কুরবা ওয়াল জারিল জুনুব ওয়াস সাহিবি বিল জামবি ওয়া ইবনিস সাবিল। মায়ের দোয়া লো হে মুমিন, মায়ের দোয়া লাও, মায়ের দোয়া লো হে মুমিন, মায়ের দোয়া লাও। বিপদে পড়বে না তুমি যখন যেতাই যাও, বিপদে পড়বে না তুমি যখন যেতাই যাও। মায়ের দোয়া লো হে মুমিন, মায়ের দোয়া লাও, মায়ের দোয়া লো হে মুমিন, মায়ের দোয়া লাও। মায়ে যখন দোয়া করে চলে যায় আরশ পারে, না বুঝে বুঝা মনে কইরো না যে পাও। মায়ের দোয়া লাও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লাও, মায়ের দোয়া লাও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লাও। একটি গ্লাস পানির বলে বাইজিদের মা দোয়া করে, হাত তুলে মা বলে বাইজিদিকে ওলি বানাও। মায়ের দোয়া লাও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লাও, মায়ের দোয়া লাও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লাও। যার কারণে বাইজিদের নাম ছড়িয়েছে বিশ্বভুবন, ছোট্ট শিশু বাইজিদের মতো সবাই হও। মায়ের দোয়া লাও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লাও, মায়ের দোয়া লাও হে মুমিন, মায়ের দোয়া লাও। আমার প্রাণের ভাইরা, আমার আল্লাহ জানাতেন বান্দা মা ইয়াবলুগান্না ইনদাকাল কিবারা আহাদুহুমা আও কিলাহুমা ফালা তাকুল লাহুমা উফিন ওয়ালা তানহারহুমা ওয়া কুল লাহুমা কাওলান কারীমা। তোমার মা এবং বাবা যখন বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে তুমি তোমার মার সাথে এমন কোনো আচরণ করবা না যেই আচরণের কারণে তোমার মা তোমার প্রতি নারাজ হয়ে যায়, তোমার বাবা তোমার প্রতি নারাজ হয়ে যায়। বান্দারে তুমি তোমার মার সেবা যত্ন করবা, মার সেবা যত্ন করবা। তুমি তাদের সাথে লাইন ভাষায়, নম্র ভাষায়, সম্মান সুভদ্র ভাষায় কথা বলবা। ওয়াকফিদ লাহুমা জানাহা যুল্লি মিনার রাহমা ওয়া কুর রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। তোমার জন্য বাবার জন্য দোয়া করবা। ছোটবেলা তোমারে যেইভাবে তোমার মা লালন পালন করেছে, বাবারে তুমি সম্মানের বেলায় বাবারে নবীজি বলছেন, নবীজির সাহাবীরা নবীজির কাছে কইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহর নবী গো, ওগো নবীজি কোন আমলটা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়? বললেন মা বাবার খেদমত করা, নামাজ পড়া, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। নবী গো, আমি যদি আমার মা বাবার খেদমত করে জিহাদের সওয়াব পাইব নে? ওই মা বাবার খেদমত করার দ্বারা তোমার আমি আল্লাহ জিহাদে যা শহীদ হওয়ার সওয়াব দান করব। তুমি চিল্লায়া কুননা সুবহানাল্লাহ। মা বাবার খেদমত করার দ্বারা, মা বাবার খেদমত এমন দামি, মা তুই এমন একটা ছোট্ট শব্দ, কিন্তু তার মধ্যে অনেক কিছু লুকায়িত আছে। এই মার ইবাদতের বন্দেগীর কারণে, ইবাদত মার খেদমত করার কারণে বাইজি কে তো দোয়া দিয়েছিলেন মা। যার ফলে আজকের বাইজিদ ইমাম বাইজিদ হযরতে বাইজিদ বুস্তামি মাতৃসেবক, যাকে আপনারা জানেন, যেই বাইজিদ বুস্তামির কাছে 40,000 খ্রিস্টান কালিমা পড়া মুসলমান হয়েছিল। যেই মার খেদমত করার কারণে 18 বার হাফেজ
ছিল খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি মায়ের পেটের মধ্যে। তো মা তুমি যদি ভালো গো বাপ রে বাপ, মা যদি ভালো হয় ছেলে হবে ভালো, মা যদি খারাপ হয় মেয়ে হবে খারাপ। ও ভাইয়ের আমার, ইটবাটার বাটা আছে না, ইটবাটার বাটার মধ্যে যদি ইট যে যেটা দিয়ে বানায় বাস্কটা যদি বেঁকা হয় তাহলে ইটটাও হবে বেঁকা, আর যদি ফ্যাক্টরির বাস্কটা যদি সোজা হয় ইটটাও হবে সুন্দর। মা যদি ভালো হয় বাপে বেটা গেছে গোটা মায়ের জিজ্ঞাসা একটা কথা আছে বাইরে আমার, এই জন্য তুমি দেখে শুনে বিয়া করতে হবে ভালো একজন ভদ্র মহিলা। আজকে আমরা তো চারটা জিনিস দেখে বিয়া করতাম, তীরের কথা খালি তোলা সামলা ওলা মাইয়া ফাইলে হইছে। অথচ আমার নবী কয় চারটা জিনিস দেখে তুমি বিয়া করবা। আর দুনিয়া কুল্লুহা মাতাউ খায়রু মাতাউ দুনিয়াল মারাতুস সালিহা তুনকাহুল মারাতু লিআরবাইন ওয়া লিমালিহা ওয়া লিজামালিহা ওয়া লিদিনিহা ফাযর বিদাতিদ দীন। চারটা জিনিস দেখে বিয়া করবা যেন মেয়েটা দিনদারিত্ব প্রাধান্য দিবা, জামাল কামাল নওয়াল কারাবত তুনকাহুল মারাতু লিআরবাইন ওয়া লিমালিহা, ধন সম্পদ দেখা, দিনদারিত্ব দেখা, সৌন্দর্য দেখা, বংশ দেখা, তবে প্রাধান্য দিবা দিনদারিত্ব। মেয়েটা কোরআন পড়ছেনি, মেয়েটা কোরআন হাদিস পড়ছেনি, মেয়েটা যদি দিনদারিত্ব বেশি প্রাধান্য পায় তাহলে ওই মেয়েটারে বিয়া করতে পারো। আর যদি তুমি মেয়েটা শুধু সুন্দরী, শুধু সুন্দর দেখে বিয়া করছো আর পাগলো ডান্স মায়াও দেয় ডান্স, তাহলে মেয়েও দিব ডান্স। পাগলো ডান্স মেয়ে যদি পাগলো ডান্সার ওয়ালা হয় তাহলে ওই গর্ব থেকে ডান্স ওয়ালা মাইয়ে বাইরে হইব। এই জন্য আমার বাজার বাইরে আমার বাজার বাইরে কবির মনোযোগ আমার নবী জানা দেন মান নাসবাহা মুসিরান লিল্লাহি ফি ওয়ালিদাইহি আসবাহা লাহু বাবান মাফতুহান মিনাল জান্নাহ ওয়া মান নাসবাহা আসিয়ান লিল্লাহি ফি ওয়ালিদাইহি আসবাহা লাহু বাবান মাফতুহান মিনান নার ফাইন কানা ওয়াহিদান ফাওয়াহিদান কিলা ইয়া রাসূলুল্লাহ ফাইন যালামাহু ইন যালামা। আবু হুরায়রা সাহাবী মা খ্রিস্টান হওয়ার পরেও নবীজির কাছে যায় কয় আমার মা খ্রিস্টান, নবী আপনি দোয়া করে দেন। আবু হুরায়রার মার জন্য নবীজি হেদায়েতের দোয়া করে দিলেন, কিন্তু মার সাথে তুমি সম্মানসূচকভাবে আচরণ করতে হবে যদিও তারা ভিন্ন ধর্মের লোক হয়। তুমি যদি তোমার মা এবং বাবাকে যদি সকালবেলা খুশি করে ঘুমাইতে পারো, আমার নবী জানা দেন, আমার নবী কই তোমার জন্য জান্নাতের দুইটা দরওয়াজাকে খুলে দেওয়া হয়। জুড়ে চিল্লায় করুন সুবহানাল্লাহ। আর জোরে করেন না একবার আল্লাহু আকবার, আর জোরে একবার করুন আল্লাহু আকবার। নারে তাকবীর, মানে পূর্ব কুশকাও জামে মসজিদ জিন্দাবাদ। ওমান নাসবাহা আসিয়ান লিল্লাহি ফি ওয়ালিদাইহি আসবাহা লাহু বাবান মাফতুহান মিনান নার ফাইন কানা ওয়াহিদান ফাওয়াহিদান কিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ। তুমি যদি তোমার মা এবং বাবাকে নারাজ করিয়া ঘুমাও, তোমার মা এবং বাবা যদি তোমার প্রতি নারাজ অসন্তুষ্ট, তাহলে তোমার জন্য জাহান্নামের দুইটা দরওয়াজাকে খুলে দেওয়া হয়। নাউজুবিল্লাহ। তোমার মা হলো তোমার জন্য জান্নাতের স্বর্ণের টুকরা, নাও তোমার জন্য জাহান্নামের আযাবের গর্ত। তুমি তোমার মা এবং বাবার ইবাদত বندگی খেদমত কইরা যদি যাও তাহলে তোমার জন্য জান্নাত রেডি। সুবহানাল্লাহ। আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে মা জাতিরা যখন মেয়ে সন্তান হয় তখন খুশি হয় না, ছেলে সন্তান হলে বৃষ্টি পোলাও কত কিছু করে খাওয়ায়। না না না, হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালাম তো মেয়ে ছিলেন। বাপ রে বাপ, আল্লাহু আকবার। ঈসা আলাইহিস সালামের আম্মা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মরিয়মের নাম ধরে আল্লাহ কোরআনের মধ্যে ডাক দিবেন, এবং কোন মহিলার নাম ধরে আল্লাহ কোরআনের মধ্যে ডাক দেন না। একমাত্র একজন মহিলার সম্মান আছে না নাই? নারী জাতির সম্মান, নারী জাতির সম্মান অধিকার না। নারী জাতিকে সম্মান এমন সম্মান দিয়েছেন। দেখিয়ে কলবি তো একজন সাহাবী ছিল, আপনারা শুনেন নাই নাম? দেখিয়ে কলবি দেখুন মা জাতিরে কেমন সম্মান দিয়েছেন। ওই জাহিলিয়ত থেকে নারী জাতিরা নারী জন্ম নিলে ওই নারীকে তারা পুঁতে রাখতো, জীবিত কবর দিয়া দিত। না না না, ইসলাম এসে নারী জাতিকে সম্মান নিয়ে তো সম্মান দিয়েছে। আমার পানের বাইরা, এই জন্য মরিয়ম আলাইহিস সালামের নাম ধরে আল্লাহ কোরআনের মধ্যে আর কোনো মহিলার নাম ধরে ডাক দেন নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই মহিলার সম্মান বাড়ায় দেন। এই জন্য মেয়ে হলে খুশি হওয়া, মেয়ে হলে নারাজ না হওয়া। ইয়া মারইয়াম কুনুতি লিরাব্বিকি ওয়াসজুদি ওয়ারকাই মা'আর রাকিঈন।
মহিলার সম্মান আছে না? এই জন্য মেয়ে হলেও খুশি হওয়া। আমার প্রাণের ভাইরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের ভিতরে যখন আমার ছেলে যখন 10 জন 20 জন হয়ে যায় অথবা কারো করে 6 জন 7 জন 8 জন হয়, এমন হয়, তখন প্রতিহিংসার ক্ষেত্রে একটা শিকার হয়। এই জন্য ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। লোকমান হাকিমের উপদেশগুলো খুব সুন্দর করে, এত সুন্দর উপদেশ লোকমান হাকিম উপদেশ দিতেছে, ইয়া বুনাইয়া ইন্নাহা ইন তাকুন মিসকালা হাববাতিন মিন খারদালিন ফাতাকুন ফি সাখরা আও ফিস সামাওয়াতি আও ফিল আরদি ইয়াতি বিহাল্লাহ ইন্নাল্লাহা লাতীফুন খাবীর। হে আমার ছেলে, তুমি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ, কোনো পরিমাণও তুমি কারো সাথে অন্যায় বিচার করবা না। তুমি কিয়ামত দিবসকে বিশ্বাস স্থাপন করবা। ইয়া বুনাইয়া কিমিস সালাহ, নামাজ প্রতিষ্ঠা করবা, সৎ কাজের আদেশ দিবা, অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বাধা দিবা। ওয়া আমর বিল মারুফি ওয়া নাহি আনিল মুনকার ওয়াসবির আলা মা সাবাক ইন্না যালিকা মিন আজমিল উমুর। ও আমার ছেলে, তুমি তোমার মা বাবার খেদমত করবা। আমার প্রাণের ভাইরা, ইউসুফ নবীর 10 ভাই নাম শুনছেন নিম, তারা তো প্রতিহিংসার শিকার হয়ে গেছিল, যার কারণে ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম 10 ভাইরা তারা কয় ক্বালু লা ইউসুফু আখু আহাব্বু ইলা আবিনা মিন্না ওয়া নাহনু উসবা ইন্না বানা লাফি দালালিন মুবিন। 10 ভাই যা কয়, কিরে আব্বা দেখে খালি ইউসুফের মায়া করে, এত আদর করে, এত মহব্বত করে ভালোবাসে, অথচ আব্বারে টাকা দেই আমরা, আব্বারে ঘর সংসার কৃষি কাজও করি আব্বার আমরা, কিন্তু আব্বা বুঝি খালি ইউসুফে মায়া করে। 10 জন ভাই থাকলে একজন যদি মায়া করো, মাই জমজম তোর মাঝমটা কয়, কিরে আব্বা খালি বড়টারে মায়া করে। এবার ইউসুফ নবী বদি তার 10 ভাই মিলে কেউ বলতেছে, উকতুলু ইউসুফ আও ইতরাহুহু আরদান ইয়াখলু লাকুম ওয়াজহু আবিকুম ওয়া তাকুনু মিন বাদিহি কওমান সালিহিন। অনেক লম্বা ঘটনা। তারা 10 ভাই মিল্লা বার বলতেছে, না ইউসুফে তো মায়া করে আব্বা, ইউসুফকে আমরা জনসম্মুখে ফেলাইমো না, ইউসুফকে মাইরালামো না, আমরা ইউসুফে গর্তের ভিতরে রাখি আসবো। তার বড় ভাই কয়, তুই বেশি কথা কইলে তোরে মাইরালামো। বড় ভাই কয়, না রে না, যদি আমরা মাইরালাই তাহলে তো আমরা মার্ডার মামলার আসামি হয়ে যাবো গা। না না না, আমার আল্লাহ ইউসুফ নবীর যে জিনিসটা বুঝাইতেছিলাম, এই ঘটনার ভিতরে এই জিনিসটা শিক্ষা দিলেন। ছেলে তুমি বাবারে তুমি কত যত টাকাই কামাই করে দেও না কেন, বাবা কাকে খাওয়াবে, বাবা কোন ছেলেটারে আদর করবে আর কোনটারে খাওয়াবে, এই জিনিসটা ছেলের দেখার নয়। ছেলে তুমি শুধু বাবাকে কামাই কইরা দেওয়ার মালিক, বাবা কাকে খাওয়াবে এটা বাবাই দেখে, এই জিনিসটা শিক্ষা দিলেন। যদি চিল্লায়া কন্যা সুবহানাল্লাহ। কামাই তুমি কইরা বাবারাই না দিবা, বাবা এটা কারে খাওয়াইবো এটা বাবার ইচ্ছা। আমার প্রাণের ভাইরা, 10 ভাই যখন প্রতিহিংসার শিকার হয়ে গেল, রাখি আল্লাহ মারেকে ইউসুফ নবীর তো আসিসে মিশর বানায়া, তারা 10 ভাই কত নির্যাতন করছে, কুয়ার মধ্যে বানাইছে। কুয়ার মধ্যে বানানোর পরে এবার ইউসুফ নবীরে তো লয়া গেল, লয়া যাওয়ার পরে তারা স্বর্ণের মুদ্রা দিয়া ইউসুফ নবীরে দেখার জন্য আয়ে, কিরে এত সুন্দর চেহারা। মিশরের নারীরা ওয়াকাতা নাই দিয়া কুন্না হাশারিল্লাহি মা হাযা বাশারা, একটা নজর দেখার জন্য হাতের আঙ্গুলটা কেটে ফেলে ইউসুফের চেহারার দিকে তাকায় আর আঙ্গুল কাটে, রতনে রতন চিনে। এবার 10 ভাই মিলে যখন কত ষড়যন্ত্র করলো, আলু তাল্লাহি লাকাদ আলিমতুম মা জিনা লিনুফসিদা ফিল নার, আলু তাল্লাহি লাকাদ আতারাকাল্লাহু আলাইনা ওয়া ইন কুন্না লাখাতিন, ক্বালা লা তারিবা আলাইকুমুল ইয়াউম ইয়াগফিরুল্লাহু লাকুম ওয়া হুয়া আরহামুর রাহিমিন। আমার প্রাণের ভাইরা, অনেক লম্বা ঘটনা। এবার ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সম্মান দিলেন, ইউসুফকে মিশরের বাদশা বানাইলেন। মিশরের বাদশা বানানোর পরে এবার যখন 10 ভাই মিলে সব মাপ চাইলেন, বাঘে পর্যন্ত খাওয়াই লাইছে। তারা কয় বাঘে ইউসুফ নবীরে খাই লাইছে। আগে মাঝখান দিয়ে অনেক ঘটনা হয়েছে, লম্বা ঘটনা। যাই হোক ভাইরা, ইউসুফ নবীরে তারা এত সম্মান আল্লাহ দিয়েছিলেন। মিশরের বাদশা বানানোর পরে যখন 10 ভাই যখন গেল ত্রাণ আনার জন্য, তখন এই জিনিসটা বুঝাইতেছি ইউসুফ নবীরে বলে দিল, ও আমার ছেলেরা
তোমরা দোষ ভাই যে ইউসুফের কাছে মিশরে ত্রাণ আনার জন্য যাইবা وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه আমার ছেলেরা তোমরা এক একজন এক একটা দরজা দিয়া প্রবেশ করবা পৃথক পৃথক ভাবে যাইবা এইজন্য আমরা ছেলে মেয়েদেরকে কোনখানে ফটাইলে কইরে বাবা দিকে মিলে যাইস কই নাই আমরা বলিনি মাতো না আপনারা ওয়াজ বুঝাই না ঘুমাই গেছেন যে টান চলতেছে আপনারা তো মনে হয় কি খালি কথাই কই না দিদি টান দিতে আমরা তো হানাতে وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله আমরা ছেলে মেয়েদেরকে যখন কোথাও পাঠাইবো যাতে মানুষের কুদৃষ্টি না পড়ে মানুষের বদনজর লাগতেই পারে আমরা তো কইনি বদনজর লাগি দিব ঠিক আছে দিয়া দিন আমরা বাঁচেন তো ঠিক আছে দিয়া দেই যে এটা আসলে মানুষের কুদৃষ্টি পড়তেই পারে এইজন্য ছেলে সন্তানদের পিকচার ছবি ফেসবুকে না ছাড়াটা বানা মানুষের বদনজর লেগে যায় ওই ছেলেকে বলতেছেন ছেলেদেরকে ইউসুফ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দশ ভাইদেরকে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আমার ছেলেরা পৃথক পৃথক ভাবে তোমরা যাইবা পৃথক পৃথক দরজা দিয়া যাইবা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে দশ ভাই maaf চাইলো আল্লাহ maaf করে দিলেন আর দশ ভাইও আল্লাহর কাছে maaf চাইলো ইউসুফ নবীর কাছেও maaf চাইলো আল্লাহ তাআলা সব কিছু কোরআনের মধ্যে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সূরা ইউসুফের ঘটনার মধ্যে সুন্দর করে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন এইজন্য আমার প্রাণের ভাইরা ছেলে সন্তানদেরকে আদব কায়দা শিক্ষা দেওয়া এইজন্য নেক সন্তানের জন্য দোয়া করা রাব্বি হাবলি মিনাস সালিহিন আল্লাহ তেরে মাওলা দে এমন একজন নেককার সন্তান দে মইরা গেলে মরার পরে দোয়া করবে যে জুড়ে চিল্লায়া কন্না সুবহানাল্লাহ 12টা গুণ মুমিনের 12টা গুণ বয়ান করার পরে আমার আল্লাহ জানায় দেন বান্দা মুমিন বান্দা খাঁটি মুমিন যদি তুমি হতে হও তাহলে তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করো রব্বি জাআলনি মুকিমাস সালাতি ওয়া মিন যুররিয়্যাতি রব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুআ ও মালিক আমার জন্য কার সন্তান দাও আর আমার সন্তানদেরকে maaf করো আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করো রব্বানা হাব লানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আয়ুনিন ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা ও মালিক আমারে একজন নেককার স্ত্রী দাও আল্লাহ নেককার সন্তান দাও আমার যে স্ত্রীরে দেখলে আমার চক্ষু শীতল হবে ও মালিক আমারে খাঁটি মুমিন হওয়ার তৌফিক দান করো এইজন্য পানের ভাইরা খাঁটি মুমিনের গুনাহগুণ বয়ান করতে গিয়ে আমার আল্লাহ কয় রহমানের বান্দা তো সে খাঁটি মুমিন বান্দা ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাওনা যে দুনিয়া তাকা অবস্থায় ওই যে লুকমান হাকিম উপদেশ দেয় তার ছেলেকে ওয়ালা তামশি ফিল আরদি মারহা রহমানের বান্দা তো খাঁটি মুমিন বান্দা সে যে দুনিয়া তাকা অবস্থায় খারাপ লাগতেছে চলে যাইতেছে ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাওনা ছেড়ে দিমু আলোচনা চলবো আপনারা একটু সামনে গেলেন কি রকম লাগতেছে চলে যাইতেছে ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাওনা যারা দাঁড়া রয়েছেন একটু কষ্ট করে প্লিজ হেল্প বসেন আমি দাঁড়া থাকলে যারা বাইরে আছেন ভিতরে একদিনে আমি আপনাদের নেমান না আচ্ছা আমরা নেমান না আমরা নেমানে যে আমরা বাইরে মারা চাচিরা বাবিরা আপনারা জামাই মাহফিলে ভাড়া না দেন না একদিনের জন্য আর মাহফিল কি সারা প্রতি বছর কি একদিনের তুই একদিনের জন্য কোরবান দেওয়া যেত না সময়টারে আল্লাহর জন্য وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الرحمن البندা দুনিয়া থাকা অবস্থায় কোনো অহংকার করবে না দুনিয়া থাকা অবস্থায় কোনো গর্ব করে চলবে না وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
قياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ও বাবা তুমি নেককার সন্তানের জন্য দোয়া করো এরপরে তুমি তোমার ছেলে মেয়েদেরকে বড় মুরব্বি দেখলে তাদের সাথে কথা বলবা সম্মান সুযোগ কথা বলবা মূর্খতার সহিত কথা বলবা না মূর্খতার সহিত কেউ যদি খারাপ আচরণ করে তাহলে তুমি তাকে খারাপ আচরণ না করিয়া নম্র ভদ্র ভাষায় তার সাথে চলে যাইবা এরপরে